सहरर कोलाहलपूर्ण जीवन ठारू प्राय 15 किलोमीटर दूर रे पुराणा बरगछ घंच बगीचा घेर ठिया होइछि एक विराट कोठी नीलाद्री निवास। ए घरर पत्थर कांत गुड़िक जेमिति केउं कालर इतिहास को निज भितर चापी रखिछन्ति। बाहर देखले यह एक राजप्रसाद परि मन हुए, किंतु यार भितर परिवेश रे एक अजब शीतलता एवं निष्पदता सबुबले छाई रही थाए। घरर मालिक हेउचन्ति अवसर प्राप्त जिला विचारपति विश्वनाथ महापात्र। सारा जीवन कोर्ट कचेरी रे न्याय प्रदान करी करी तांको चेहरा रे एक कोठरता आसी जाइछि। तांकर धळा निश, चषमा पछर तीक्ष्ण आखि एवं गंभीर स्वर जेकोसी व्यक्ति को थराई देवा पई यथेष्ट। ए निष्पद घर को 6 मास तले बहु होई आसीथिला पल्लवी। पल्लवी जने साधारण घर झियो, शांत एवं सरल। विश्वनाथଙ୍କ एकमात्र पुआ आकाश सहित तार विवाह एक बड़ धूमधाम रे संपन्न होइथिला। आकाश जने आधुनिक मनोभावर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। से देखा जेतिकी सुंदर, व्यवहार रे सेतिकी मधुर। पल्लवी भावुला से हुए तो दुनियार सबुठार भाग्यवती स्त्री जी एमिति एक सम्राट परिवार और प्रेमी स्वामी पाइछि। किंतु घर को आसबार किछि दिन पर ही ताकू अनुभव हैला जे नीलाद्री निवासर वायुमंडल रे किछि गोटे भूल अछि। आकाश प्रायतः ऑफिस काम रे बाहर को जाए, जेतेबेले से घरे थाए सबकिछि रंगीन और खुशी परि लागे। किंतु से बाहर को गला परे घरटा जेमिति एक श्मशान परि नीरव हो जाए। विश्वनाथ बाबू सारा दिन तांको लाइब्रेरी रे घरे बसी रहंती, पुराणा कागज पत्र घांटती किंवा कौन लिखती। से खूब कम कथा कहते, किंतु पल्लवी लक्ष्य कले जे तांकर से रहस्यमय आखि दुईटी सबुबले पल्लवी को अनुसरण करुछि। दिन दीपर समय आकाश ऑफिस जाइथिला। पल्लवी रोषेई घरे काम सारी बाहर को आसुथिला। हठात ताको अनुभव हैला जे जेमिति किए जने लुचिकरी ताकू देखुछि। से पछकु चाहिबा मात्रे देखिला सीढ़ी कोण रे विश्वनाथ बाबू छिड़ा होइछन्ति। ताका हाथ रे एक बाड़ी एवं आखिरे एक अजब भाव। पल्लवी चाहिबा मात्रे से संगे संगे नजर हटाई नेले एवं निज रूम आड़ को चली गले। यह प्रथम थर नथिला। पल्लवी धीरे धीरे लक्ष्य कला जे से केतेबेले फोन रे कथा होउछि, केतेबेले सोउछि किंवा तार पापा घर को जिबाको चाहुछि। सब किछि विश्वनाथ बाबू जानिबाको चेष्टा करुछन्ति। तांकर एई अनुसंधान मूलक व्यवहार पल्लवी को अस्तित्वकर करबाको लागिला। ताकू लागला जेमिति तार व्यक्तिगत स्वाधीनता धीरे धीरे हजि जाउछि। दिन राति रे बहुत जोर रे वर्षा हेउथिला। आकाश से दिन घरे नथिले। से एक मीटिंग पई शहर बाहर को जाइथिला। पल्लवी निद भांगी गला। ताकू सुबिला जेमिति ता कबाट बाहर केई जणे चालुछि। धीरे पाद शब्द खट 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 खट। से प्रथमे भाबिला हुए तो पवन रे कबाट बाड़े हेउछि, किंतु ना, से शब्दटी कबाट पाखरे ही अटकी गला। पल्लवी भय रे थरे थरे उठिला। से सेजरे ओह्लाई धीरे धीरे कबाट पाखକୁ गला एवं कबाटर से छोट कण दे बाहर को चाहिला। बाहर जीरो बल्ब नीला आलुओ रे से जाके देखिला तार तार रक्त जमाट करदेवा पई यथेष्ट थिला। विश्वनाथ बाबू तांकर से गंभीर चेहरा। से पल्लवीर शोवा घर कबाट पाखरे छिड़ा होई कबाटर छिद्र दे भितर को चाहिबाकू चेष्टा करुथिले। तांको मुहरे एक अजब हस थिला, जहा पल्लवी पूर्वरु केबे देखि नथिला। पल्लवी निश्वास रखी छिड़ा होई रहिला। किछि समय पर से पुणी से रहस्यमय पाद शब्द शुणिला, जहा धीरे धीरे दूरे गला। परदिन सकाळे पल्लवी निजकू सजाड़ी पार नथिला। से भाबुथिला जन शशुर होई से निज बहु प्रति एते खराब नजर केमिति रखि पारंती। जहाँ को मो सम्मान सह बापा बोली डाकुथिली, से कौन एमिति चरित्रहीन। ता मनरे विश्वनाथ बाबू प्रति घृणा सृष्टि हैला। से चाहूला आकाश घर को फेरिले से सब कहीदेवे, किंतु ता पाखरे कौनसी प्रमाण नथिला। आकाश निज बापा को बहुत सम्मान करे, तेणु से कौन ही अजब कथा को विश्वास करिवे। पल्लवी दिन सारा रूम भितर बंद होई रहिला। से बारंबार आकाश को फोन करने को चेष्टा कला, किंतु आकाशर फोन व्यस्त थिला। संध्या समय विश्वनाथ बाबू ताकू चा पाए डाकिले। पल्लवी तांको पाखकू जिबाकू डरुथिला, किंतु से जानिथिला जे जदि से न जाए तेबे तांको संदेह आहुरी बढ़ी जिवो। से डाइनिंग टेबल को गला। विश्वनाथ बाबू चुपचाप बसी खबर कागज पढ़ुथिले। पल्लवी चा कप रखिया बेले तांका हाथ थरुथिला। विश्वनाथ बाबू हठात ता आड़ को चाहिए एवं अति शीतल स्वर कहिले, पल्लवी राति रे भल निद हेउछि तो? तुम बापा घर को मन पड़ुनी तो? ये कथाटी एक साधारण प्रश्न परी शुणा जाउथिले मध्य पल्लवी को लागला जेमिति सेथिरे किछि चेतावनी लुचि रहिछि। से किछि उत्तर न दे सेठारु चली गला। परदिन आकाश घर को फेरिला। पल्लवी ताकू सब कथा कहबाकू चाहुथिला, किंतु आकाश बहुत हालिया थिला एवं किछि ऑफिस समस्या को नहीं चिंतित थिला। पल्लवी स्थिर कले जे राति रे से ताकू शांति रे सब कथा कहीदेव, किंतु सेही दिन संध्यारे एमिति किछि घटिला जहाँ पल्लवी को संपूर्ण भावे भयभीत करदेला। से लाइब्रेरी रे पाख दे जाउथबा बेले देखिला कबाटटा अधा खोला अछि।
ଭିତରକୁ କାଗଜ ପଡ଼ିବାର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା ତ ଦେଖିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କିଛି ପୁରୁଣା ଚିଠି ଏବଂ ଫଟୋ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ପୁରୁଣା ସମ୍ମାନଜନକ ବିଚାରପତି ନଥିଲେ, ବରଂ ଥିଲେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅପରାଧୀ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାର ବାହୁକୁ ଜୋର ଧରି କହିଲେ, ଯାହା ଦେଖିଛୁ ବା ଶୁଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆକାଶକୁ କିଛି କହିବୁନି। ମନେ ରଖ, ଏଇ ଘରର କାନ୍ଥ ବି କଥା କୁହେ। ଯଦି ତୁ କିଛି କହିବୁ ତେବେ ଫଳ ଭଲ ହେବନି। ତୋ ବାପା ଘରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଚୁପଚାପ ରୁହ। ପଲ୍ଲବୀର ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି। ଯେ ଯାହାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ସେ ହିଁ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଧମକ ପରେ ପଲ୍ଲବୀର ଜୀବନ ଯେମିତି ଏକ ଅତି ବିଷାଦଭରା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ହୋଇଗଲା। ସେ ବିରାଟ କୋଠରୀର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଏବେ ତାକୁ ଦଂଶନ କଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଆକାଶ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲବୀ ତା ସହ ମନ ଖୋଲି କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଆକାଶକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି କବାଟ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଝରକା ପଛରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ପଲ୍ଲବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଉଛି। ପଲ୍ଲବୀ, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ଡରିଗଲା ପରି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ? ଆକାଶ ପଚାରିଲା। ପଲ୍ଲବୀ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ନା କିଛି ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆକାଶକୁ କିଛି କହେ ତେବେ ହୁଏତ ତାର ବାପା ଘର ଲୋକଙ୍କର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ ଏହି ରହସ୍ୟର ମୂଳକ ଯିବ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳ। ଆକାଶ ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ କିଛି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘର ହିଁ ସବୁ ରହସ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ପଲ୍ଲବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା। ଘରର ଚାକର ରଘୁମଉସା ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପଲ୍ଲବୀ ଦେଖିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀ କବାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଚାବି ଗୋଛାରେ ହୁଏତ ଏହାର ଚାବି ଥାଇପାରେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଚାବି ମିଳିଲା, ଯାହା ତାଲା ସହ ଖାପ ଖାଇଗଲା। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ପୁରୁଣା କାଗଜ ଏବଂ ଧୂଳିର ଗନ୍ଧ ପଲ୍ଲବୀର ନାକରେ ବାଜିଲା। ରୁମ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥିଲା। କେବଳ ଝରକା କଣ ଦେଇ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଚାରିପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲମାରୀରେ ହଜାର ହଜାର ବହି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇଲ ଖୋଲି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ କେସ୍ର ରାୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଫାଇଲ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ଲେବଲ ନଥିଲା। ସେହି ଫାଇଲ ଖୋଲିବାକୁ ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଏବଂ କିଛି ଖବରକାଗଜ କଟିଂ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଫଟୋଟି ଥିଲା ଏକ ବିବାହର। ଫଟୋରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗରେ ପଲ୍ଲବୀ ନଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ଯେ ନାଲି ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହସୁଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆକାଶ ତ କହିଥିଲା ଯେ ପଲ୍ଲବୀ ହିଁ ତା ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ଝିଅଟି କିଏ? ପଲ୍ଲବୀ ଖବରକାଗଜର କଟିଂକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା, ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା। ଖବରଟି ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ତଳର ଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଆକାଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘରର ବାଥରୁମ୍ରେ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଏହି କେସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଗିରି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆକାଶ ତାଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କାହିଁକି ଏହି ଫାଇଲ ଏବେ ବି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ନିଜ ପୁଅର ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବାହାରେ ଏକ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଶୁଭିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପଲ୍ଲବୀ ଡରିଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଇଲଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ସେଇଠି ରଖିଦେଲା। ସେ ତରତର ହୋଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ପଲ୍ଲବୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତା ହାତରେ ଥିବା ସେହି ଲାଇବ୍ରେରୀର ଚାବିକୁ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଏ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ବରଫ ପରି ଶୀତଳତା ଥିଲା। ବାପା, ମୁଁ କେବଳ ବହି ଖୋଜୁଥିଲି, ପଲ୍ଲବୀ ଥରି ଥରି କହିଲା। ମିଛ କହନି, ତୁ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ତାହା ଦେଖିସାରିଛୁ। ଏବେ ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ତାର ବାହୁକୁ ଧରି ତାକୁ ଘୋଷାରେ ଘୋଷାରେ ନେଇ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ପଲ୍ଲବୀ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୁଣିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କାମଟା ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ସରିଯିବା ଦରକାର। ସେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ବିପଦଜନକ। ପଲ୍ଲବୀ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ବାହାରକୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଶବ୍ଦ ତା କାନରେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଣ୍ଟି ପରି ଶୁଭୁଥିଲା। ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, ଚିତ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେଲାନି। ନୀଳାଦ୍ରି ନିବାସର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମୋଟା ଯେ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଘରଟା ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ହେବ। ପଲ୍ଲବୀ ଶୁଣିଲା ବାହାରେ ଆକାଶର ଗାଡ଼ି ଆସି ରହିଲା। ତା ମନରେ ଟିକେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆକାଶ ଆସିଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଏହି ନରକରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ସେ ଝରକା କଣ ଦେଇ ଦେଖିଲା ଆକାଶ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ସିଧା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଘରକୁ ଗଲା। ପଲ୍ଲବୀ କବାଟ ପାଖରେ କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବାହାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତର୍କ ହେଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି ଆକାଶ। ସେହି କଳା ଫାଇଲ ସେ ଦେଖିସାରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କବର ଖୋଳିବା। ପଲ୍ଲବୀ ଆଶା କରିଥିଲା ଆକାଶ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆକାଶ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ବହୁତ ଚତୁର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସରିତା ବେଳେ ଯେମିତି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ଏଥର ସେମିତି ହେବନି। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପଲ୍ଲବୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ସେ ହିଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଏବଂ ଆକାଶ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଏକ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି। ଭୟରେ ପଲ୍ଲବୀ କୋଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଝରକା କାଚରେ କେହି ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଡ଼େଇଲା। ଠକ୍ ଠକ୍। ସେ ଡରିଯାଇ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ବାହାର ଅନ୍ଧାରରେ ଚାକର ରଘୁମଉସା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ରଘୁମଉସା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ମା ମଣି, ଶୀଘ୍ର ଏହି ଝରକା ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାରିଦେବେ। ପଲ୍ଲବୀ ଝରକା ଖୋଲିଲା। ରଘୁମଉସା, ଆପଣ ତ ସାହେବଙ୍କ ଲୋକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ରଘୁମଉସା କହିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାପର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ମା। ସରିତା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ତାହା ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିନଥିଲି। ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍। ମୁଁ ସାହେବଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଆଣିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ପଲ୍ଲବୀ ଫୋନ୍ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା। ସେ ଘରର ଚାରିପଟେ ବୋଧହୁଏ ଜାମର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ରଘୁମଉସା କହିଲେ, ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପଲ୍ଲବୀର ନାକରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଗନ୍ଧ ବାଜିଲା। ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେ ରଘୁମଉସାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଝରକାରେ ଲୁହା ରଡ୍ ଲାଗିଥିଲା। ରଘୁମଉସା ଏକ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ରଡ୍ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ପଲ୍ଲବୀର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ପଲ୍ଲବୀର ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୁମ୍ ବାହାରୁ ଆକାଶର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ପଲ୍ଲବୀ, ସହିଗଲ କି? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଛି। ପଲ୍ଲବୀ ଜାଣିଥିଲା ସେ କ୍ଷୀରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଷ କିମ୍ବା ନିଦ ଔଷଧ ଥିବ। ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଆକାଶ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କହିଲେ, ଆକାଶ, ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଶୋଇଥିବ। ଏବେ କେବଳ ଡିଆସିଲ୍ କାଠି ମାରିବାର ସମୟ। ପଲ୍ଲବୀ ଦେଖିଲା ରଘୁମଉସା ଲୁହା ରଡ୍ଟିକୁ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି। ମା ମଣି, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ସେ ଚୁପଚାପ ଝରକା ଦେଇ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତଳେ ପଡ଼ିଆ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲା ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ଏକ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଶୋଇବା ଘର ନିଆଁରେ ଶିଖାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ଅନ୍ଧାରରେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଲୁଚି ରହି ଦେଖୁଥିଲା। ଆକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଲ୍ଲବୀର ମୃତ୍ୟୁର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ନିଆଁ କେବଳ କାହାଣୀର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ରହସ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ନୀଳାଦ୍ରି ନିବାସର ଉପର ମହଲା ନିଆଁର କରାଳ ଶିଖାରେ ଜଳୁଥିଲା। କଳା ଧୂଆଁରେ ଆକାଶ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ବଗିଚାରେ ଏକ ଘଞ୍ଚ ବୁଦା ପଛରେ ଲୁଚି ରହି ଧରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ତାର ଜଳୁଥିବା ଶୋଇବା ଘରକୁ ଚାହିଁ ରହି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହସୁଛି। ବାପା, ଏଥର ଖେଳ ଶେଷ। ଆକାଶ ଏକ ସିଗାରେଟ୍ ଜଳାଇ କହିଲା, ସରିତା ବେଳେ ପୋଲିସ ହଇରାଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତ ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଜଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଲେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ କୌଣସି ଅନୁଶୋଚନା ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକୁ ଫୋନ୍ କର। ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ପଲ୍ଲବୀ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହି ଘରେ ସେ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସେ ରଘୁମଉସାଙ୍କ ସହ ବଗିଚାରେ ପଛ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଖସି ପଳାଇଲା। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ରଘୁମଉସା
ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ପଲ୍ଲବୀ ହାଲିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଘୁ ମଉସା, ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ରଘୁ ମଉସା ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାହାର କରି ପଲ୍ଲବୀକୁ ଦେଖାଇଲେ। ପଲ୍ଲବୀ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସର। ପଲ୍ଲବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆପଣ ପୋଲିସ? ରାଜେଶ କହିଲେ, ହଁ ମାମଣି, ମୁଁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଘରର ଚାକର ସାଜି ରହିଛି। ସରିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଘର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଜଣେ ଜଜ୍ ହୋଇ ନିଜ ପୁଅର ସବୁ ଅପରାଧକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ କହିଲେ, ଆକାଶ ଜଣେ ସାଇକୋପାଥ। ସେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ହଡ଼ପ କରେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାହା ଆକାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇନପାରେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଡାକି ଧମକ ଦେବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଡରାଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆକାଶ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ଲବୀ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଗଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏବେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ପଲ୍ଲବୀ କହିଲା, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ରାଜେଶ କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ସେ କଳା ଫାଇଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ ଫାଇଲର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠା ଆଗରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ରାଜେଶ ନିଜ ପିସ୍ତଲ ବାହାର କଲେ। ପଲ୍ଲବୀ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକାଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତା ହାତରେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଛୁରୀ ଥିଲା ଏବଂ ମୁହଁରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ହସ। ରଘୁ ମଉସା ନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ, ତୁମେ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି? ଆକାଶ କହିଲା, ବାପା ତୁମ ଉପରେ ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜିର ଏହି ନାଟକ ରଚାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଏବଂ ଏହି ପଲ୍ଲବୀ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେନି। ଜଙ୍ଗଲର ସେହି ନିଷ୍ପଦ ଅନ୍ଧାରରେ ଆକାଶର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ତା ହାତରେ ଥିବା ଛୁରୀର ଧାର ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଚକଚକ କରୁଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶଙ୍କ ପଛରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛିଥିଲା ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ରାଜେଶ ବାବୁ, ତୁମେ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅପରାଧୀ। ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ମୋ ବାପା ଜଣେ ଜଜ୍, ସେ ମୋତେ ଆଇନ ଗଳାବାଟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସରିତା ମରିବା ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ପଇସା ପାଇଁ କାହାକୁ ମାରିବା କେତେ ସହଜ। ପଲ୍ଲବୀ ତ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ତା ବାପାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଏବେ ମୋର ହେବ। ରାଜେଶ ନିଜ ପିସ୍ତଲ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଗୁଳି କରି କହିଲେ, ଆକାଶ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ତୁମେ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ହୋଇସାରିଛ। ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ହସିଲା, ପୋଲିସ? ସେମାନେ ତ ଏବେ ସେହି ଜଳୁଥିବା କୋଠି ପାଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେତିକି ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏତିକି କହି ଆକାଶ ହଠାତ୍ ରାଜେଶଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜେଶଙ୍କ ହାତରୁ ପିସ୍ତଲଟି ଛିଟକି ଦୂରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆକାଶ ନିଜ ଛୁରୀରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଏପଟ ସେପଟ ଚାହୁଁଥିଲା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଦୂରରୁ ଏକ ଗାଡ଼ିର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ରହିଗଲା। ସେଥିରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା 2 ନଳିଆ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା। ଆକାଶ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବାପା, ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଗଲେ। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଜାଣିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଲେ। ଆକାଶ ବିଜୟ ହସି ହସି ରାଜେଶଙ୍କ ଗଳାକୁ ଜୋରରେ ଧରିଲା। ଦେଖିଲ ରାଜେଶ, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଜିତିଥାଏ। ବାପା ମୋ ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ମାରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ବନ୍ଧୁକର ମୁହଁ ରାଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହଟାଇ ସିଧା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାତ ଧରୁନଥିଲା। ବାପା, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆକାଶ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ହୋଇ ସବୁବେଳେ ତୋର ପାପାକୁ ଲୁଚାଇ ଆସି ଆକାଶ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ସୁଧୁରି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଶୈତାନ। ସରିତାକୁ ମାରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିନଥିଲି। ଆଜି ପଲ୍ଲବୀକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ବିଚାରପତିକୁ ଜଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ନ୍ୟାୟର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆକାଶ ଭୟରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା, ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେହିଦିନ ମରିସାରିଛୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଜଣେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ ନେଇଥିଲୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶ ପକେଟରୁ ଏକ ଛୋଟ ପିସ୍ତଲ ବାହାର କରି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଟ୍ରିଗର ଚିପିବା ପୂର୍ବରୁ
ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ 2ଟି ଗୁଳି ବାହାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଆକାଶର ଗୋଡ଼ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ତାର କାନ୍ଧରେ ବାଜିଲା। ଆକାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିତ୍କାର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଲ୍ଲବୀ ଭୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ରାଜେଶ ତୁରନ୍ତ ଆକାଶ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ହାତରୁ ପିସ୍ତଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହାତକଡ଼ି ପକାଇଦେଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ବନ୍ଧୁକଟି ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗର୍ବ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜେଶ ପଲ୍ଲବୀକୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମା ମଣି, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ ସତ୍ୟ କହି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହ ମିଶି ଆକାଶକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାତି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳର ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଆକାଶକୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଗଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରର ସବୁ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପଲ୍ଲବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧୀ ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପୁଅର ପାପକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପଲ୍ଲବୀ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଚାରପତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାପାର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସରିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାରିଦେଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଲା, ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ତୁମକୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲି। ତୁମକୁ ଧମକ ଦେଇ ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଯେମିତି ଆକାଶ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇନପାରେ। ସେଦିନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ସେ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ବରଂ ଆକାଶକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପାଇଁ କିଛି ନକଲି କାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଅସଲ ପ୍ରମାଣ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶକୁ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଥିଲେ। 3 ମାସ ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆକାଶର ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ। ସେ ଜଣେ ବାପା ଉପରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ଆକାଶକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ପଲ୍ଲବୀର ସାହସ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶଙ୍କ ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧୀ ତାର ଶେଷ ଠିକଣା ପାଇଲା। ନୀଳାଦ୍ରି ନିବାସ ଏବେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର କୋଠି ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ସେ ଘରକୁ ଏକ ମହିଳା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସହାୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ପଲ୍ଲବୀ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ବଳ ପଲ୍ଲବୀ ହୋଇ ରହିନଥିଲା। ସେ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲା। ବେଳେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ, ଯିଏ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀର ରହସ୍ୟ ଶେଷରେ ଆଲୋକିତ ହେଲା। ପଲ୍ଲବୀ ଶିଖିଲା ଯେ ସତ୍ୟ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସବୁବେଳେ ଜିତିଥାଏ।